सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास गुर हृदय त्याओ हृदय त्याओ। श्री गुरु रामदास गुण गाओ। श्री हरि जन बेगनन के नासक बेगनन के नासक। हरे गोविंद शोभ मत प्रकाशक। श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाओ बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद
ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ या मैं अमृत नाम है माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदक बंदो कर अनुराग एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह है बिघन विनाशन सोए वाहेगुरु जी की फतेह है बिघन विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी श्री वाला संदरबाच चौपाई बहु लोगन बुलवाए पुवाला रची धर्मशाला तत्काला मिर्ग मंद चंदन अगन अगर कपूरा कीन सो लेपन तान सो रूरा बहु लोगन बुलवाए पुवाला जुगो जुग अटल दसां ही गुरुआं दी आत्मक जोत चवर छतर तख्त दे मालिक सोहणे सुंदर तख्तां ते प्रकाशमान सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां दी पावन पवित्र बारगाह विच संध्या दे समय सजे दीवाना दियां हाजरियां भर रही गुरु रूप साध संगत जीओ करो रसना नूं पवित्र गज वज के फतेह प्रवान करो जी। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी अपार किरपा दे नाल संध्या दे समय दा सुभाग समा प्राप्त होया। हर रोज दी तरह श्री गुरु नानक पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास जो लड़ीवार संगतां बड़ी शरदा प्रेम भावना दे नाल सरवण करदियां हन। अज दे दिन दा सुभाग समा प्राप्त होया। आप समूह माई भाई चौंकड़े मारो मनोबिरतियां नूं एकागर करो। गुर शब्द दी विचार गुरु इतिहास दी विचार नूं सरवण करन दी किरपालता करिए। परसों शनिवार चल रही लड़ीवार कथा विच आपां सरवण कीता कि पद्मनी जो वेसवा सी 16 औरतां नूं लैके गुरु नानक पातशाह कोल रात्रि समय आउंदी है, अपने हाव भाव करदी है। गुरु नानक पातशाह सारी रात
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਦਮਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਵੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਵੇਗੀ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਪਦਮਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਔਰ 2.5 ਪਹਿਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂਸਨ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਿਵਨਾਭ 7.5 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। 2.5 ਪਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 7.5 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਘੁਮਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਆਖਿਆ, ਰਾਜਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਬੜੀ ਦੇਰ ਸਥਿਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰਖਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ
श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्री बाला संदरवाच चौपाई। बहु लोकन बुलवाए पवाला, रची धर्मशाला तत्काला। ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਅਰੇ ਸੁੰਦਰ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਮੰਦ ਚੰਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰਾ, ਕੀਨ ਸੋ ਲੇਪਨ ਤਾਸੋ ਰੂਰਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਲਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਵਾਇਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਹ ਦਰ ਬਨਵਾਏ, ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਵਿਛੋਣਾ ਛਾਏ। ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਬ ਗੁਲਾਬ ਕੀਨ ਸ਼ਿਰਕਾਵਾ, ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ਜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਕਾਵਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਛਿੜਕੇ ਗਏ, ਅਤਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਡਸਾਇਓ, ਉਪਰ ਰੁਚਰ ਬਿਛੌਨ ਬਿਛਾਇਓ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਡਾਇਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਤਰਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਗਮਨਿਓ ਭੂਪ ਭਉ ਉਰ ਧਰ ਕੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਢਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਜਬ ਆਵਾ ਉਪਬਨ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੈ ਦੇਖੇ ਨਾਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਖਨ ਭਾਉ ਭੂਪਗਤ ਦਾਨਾ, ਭਏ ਕਾਲ ਤੈ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਬਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਬਲੋਕੇ ਰਹਿ ਬਲਰਾਓ, ਧਰਨ ਗਿਰਿਓ ਤਨ ਸੁਧਨ ਕਾਓ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇੰਨਾ ਬੇਵਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਲੱਗੀ ਮਿਰਤਕਾ ਅੰਗਨ ਮਾਹੀ, ਲੀਨੋ ਚਾਏ ਸੇਵਕਨ ਤਾਹੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਖਾ ਝਲਿਆ। ਪਹੁੰਚ ਅੰਗ ਕਰ ਪੌਣ ਚਲਾਈ, ਚੇਤਨ ਤਾ ਭੂਪਤ ਤਨ ਆਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ ਹੋਏ ਸ਼ਸ਼ੋਕਾ, ਕਿਤ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਓਕਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਗਏ? ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ,
ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਹਉ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆਂ। ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੀਨੋ ਤਾਪਾ, ਤਨਕ ਬਿਲੋਕਤ ਹੋਵਤ ਖਾਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਕੀ ਲੱਗੀ ਉਡੀਕਾ, ਅਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ ਸੁਖ ਮਮ ਜੀ ਕਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦ ਭਾਗ ਭਾ ਮੋਰ ਮਹਾਨਾ, ਭਏ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ। ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਓ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਉ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਹਉ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਹਉ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਹਉ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ। ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਦੇਖਾਂ, ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਵੇਖਾਂ, ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਵੇਖਾਂ, ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਵੇਖਾਂ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਮੈਨੇ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਹੱਸ ਕਹਿ ਕਾਨਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਦੌਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਬਲ ਨੇ ਕੀਨੋ ਬੌਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਤ ਹੋਏ ਪੁਕਾਰਤ ਭਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਮਿਲਿਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੋ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, 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 ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਇੱਕ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੌਰ ਦੌਰ ਸੁਧ ਹੇਤ ਮੁਕੰਦਾ, ਬੂਝਤ ਬਿਟਬ ਬਿਹੰਗਨ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ। ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਰਵਰ ਸਰਵਰ ਹੋਇ ਕਰ ਤੀਰਾ, ਤੁਮ ਦੇਖਿਓ ਤੋ ਕਿਤ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਘਰੇ ਨਿਮਾਣੀ।
ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਰੇ ਨਿਮਾਣੀ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਾਜਾ, ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੌਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਨ ਬੋਲਤ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਕੈ ਅਸਥਾਨ ਬਿਲੋਕੇ ਨਾਹੀ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਵੇਦ ਅੰਗ ਪੁਨ ਲੋਚਨ ਨੀਰਾ, ਸਰਬ ਭੀਗ ਗੇ ਚੀਰ ਸਰੀਰਾ। ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਵਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਰਿਓ ਧਰਨ ਪਰ ਹੈ ਮਰਛਾਈ, ਤਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਗਸਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਕਰ ਪਵਨ ਚੁਲਾਵਾ, ਪਹੁੰਚ ਬਦਨ ਕੋ ਨੀਰ ਚੁਵਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਝੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਪਵਨ ਝੁਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਧੀ ਤਨ ਕੀ ਸੁਧ ਪੁਨ ਅਵਨੀਪਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਖੇ ਖਰੇ ਸਮੀਪਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਪਾਇਨ ਪਰਿਓ ਉਤਾਇਲ ਕਰਕੇ, ਉਮਗ ਆਨੰਦ ਰਿਓ ਘਰ ਭਰ ਕੇ। ਬਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ। ਧਰਮਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਜੀ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਮ ਕਿਤ ਗਮਲੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਅਬ ਚੱਲ ਕਰੀਏ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਬੈਂਸ ਰਾਜੀਏ ਭਵਨ ਬਚਿਤਰਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਨੈ ਸਨੀ ਸਰੋਨਨ ਸੁਨ ਬਾਨੀ, ਨਿਰਪਦ ਸੰਗ ਗਵਨੇ ਗਤ ਦਾਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਧਰਮਸਾਲ ਮੈਂ ਰੁਚਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਤਹ ਬੈਸਾਏ ਮਦਨ ਮੇਅੰਕਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਨਗਰ ਵਢਾਏ ਉਸ਼ਾਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਨਰ ਨਾਰ ਓ ਮਹਾ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਭੀੜ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਇਨ ਨਿਕਟ ਉਪਾਇਨ ਧਰਹੀ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਜਲ ਫੂਲਨ ਅੰਜਲ ਡਾਰੇ, ਚਰਚੈ ਚੰਦਨ ਧੂਪ ਤੁਖਾਰੇ। ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤ ਉਤ ਸਭ ਸੋ ਪੁਰ ਭਾ ਪੂਰਨ, ਕੀਰਤ ਪਸਰੀ ਪਾਵਨ ਰੂਰਨ। ਪੂਰਾ ਉਤਸਵ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰ ਕਲਾਲੇ ਰਾਨੀ ਸੰਗਾ, ਆਵਾ ਭੂਪਤ ਹਿਰਦੈ ਉਮੰਗਾ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਚੰਦਰਕਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕੀਨ ਖੋੜਸ ਪ੍ਰਕਾਰਾ,
ਕੰਚਨ ਥਾਰ ਹਾਥ ਨਿਜ ਧਾਰਾ। 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਚੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਉਣੀ, ਸੰਖ ਵਜਾਉਣਾ, 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ 4 ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਰ ਚੌਮੁਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪਾ, ਕਰੀ ਆਰਤੀ ਪੁਨ ਅਵਨੀਪਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ। ਜੈ ਜੈ ਧੁਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪੂਰੀ, ਹੋਏ ਦੀਨ ਬਿਨਤੀ ਕਹਿ ਰੂਰੀ। ਜੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਓ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਓ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਓ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਜੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਓ ਪ੍ਰਭ ਮੁਝੇ ਸਨਾਤ ਕਰੀਜੈ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ਪਰਨਾ ਦੀਜੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਪ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਾਥ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਥ ਤੋਂ ਸਨਾਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਰਹੁ ਆਪਨੋ ਬਰ ਉਪਦੇਸੂ, ਜਹ ਤੇ ਮਿਟੈ ਜਗਤ ਕਲੇਸ਼ੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਯੋਗੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਨੋਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪ ਲਓ ਰੱਜ ਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਦੇਸ ਕੋ ਕਰੋ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਤੁਮ ਬਚਨਨ ਮੈਂ ਚਤਰ ਪਦਾਰਥ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਆਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨ ਕੈ, ਬੋਲੇ ਦਿਆਲ ਬਿਰਦ ਨਿਜ ਜਨ ਕੈ। ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨ ਕੋ ਰੋਕਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੋ, ਜਹੀ ਉਪਾਵ ਕਲੇਸ਼ਨ ਹਰਨੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸੁਣੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹਟਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਮਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਦਵੈਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਮੈਲ ਭਰੂਗਾ। ਮੈਲ ਭਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਨੋ ਹੈ ਬਿਦ ਦਊ, ਵੇਦ ਸੰਤ ਪੁਨ ਭਾਖਤ ਸੋਊ। ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹੋਵੇ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸੁਖਾਰੋ, ਸੋ ਕਰੀਏ ਨੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰੋ। ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਿਵ ਨਾਭ ਬੰਦ ਦੇ ਹਾਥਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥਾ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਧਰਿਆ। ਜੇ ਦਵੈ ਵਿਦ ਕੇ ਕਹੇ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਵਿਥਾਰ ਸੋ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓ ਰਾਜਨ ਜੋ ਦਵੈ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਸੋ ਉਚਰਤ ਹੋ ਕਰ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਕਸ਼ਟ ਜੋਗ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੋਗ ਸੁਨ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਦਾ, ਹਠ ਯੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਠ ਯੋਗ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਠ ਯੋਗ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭਗਤ ਯੋਗ। ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਯੋਗ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਹਠ ਯੋਗ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਠ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਠ ਯੋਗ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਭਗਤ ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਰਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਜੋਗ ਬਖਾਨਾ, ਅਸ਼ਟ ਅੰਗ ਤਾਂ ਕੇ ਸੁਨ ਕਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਹਠ ਯੋਗ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖੋ ਹਠ ਯੋਗ, ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਯੋਗ। ਇਹਦੇ 8 ਅੰਗ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਨੇ, ਭਾਵ 8 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ 8 ਹੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਅਸ਼ਟੰਗੀ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਇਆ, ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਅਸ਼ਟੰਗੀ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟੰਗੀ ਮਾਰਗ। 8 ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ, 8 ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਹਠ ਯੋਗ, ਤੇ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਯਮ ਅਰ ਨੇਮ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਯਮ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖੋ ਯਮ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨੇਮ। ਯਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਯਮ। ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਯਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਮ, ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਯਮ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨੇਮ। ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਪੱਕਾ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇਮ ਹੈ ਇਕਾਂਤੰ ਦੇਸ਼ੂ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੋ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਆਸਨ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ੂ। 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਸਣ, 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਅਸ਼ਟ ਸਮਾਦ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ 8 ਅੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਯਮ, ਨੇਮ, ਇਕਾਂਤ, ਫਿਰ ਆਸਣ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ। ਇਹ 8 ਅੰਗ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 8 ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਇਨ ਕੋ ਸਾਧ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਮੇ ਜਮਸਿਓ 10 ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਯਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖੋ 10 ਅੰਗ ਨੇ ਯਮ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 10 ਨਿਯਮ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਯਮ ਦੇ 10 ਨਿਯਮ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਤਿਨ ਕੋ ਕਰੋ ਬਿਥਾਰਾ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ 10 ਅੰਗ ਨੇ ਯਮ ਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਅਹਿੰਸਾ ਜਾਨੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਅਹਿੰਸਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮੰ। ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮੰ।
ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਿੰਸਾ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕੱਢੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਸਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹਿੰਸਾ। 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਆ ਗਈ। ਇਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਾਇਆ ਤੀਨ, ਪਰ ਕੋ ਬੁਰਾ ਜੇ ਚਿਤਵਨਾ, ਮਨ ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਚੀਨ। ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵ ਲੈਣਾ ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਦਿਖਾਏ ਹਨਾਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਬਚਨਨ ਕੀ ਕਹਿਲਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਮਾਰਨ ਜੀਵਨ ਕੇਰੀ, ਤਿਆਗੈ ਇਨ ਕੋ ਹੈ ਬਿਨ ਦੇਰੀ। ਤੀਜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਯਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਦੁਤੀਏ ਸੱਚ ਉਚਰਨ ਨਿਰਭੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। 10 ਨਿਯਮ ਨੇ ਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਝੂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਬਹੁ ਕੂੜ ਨਾ ਕਹਿ ਬਿਦ ਕਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਹਵੈ ਦੇ ਭਾਂਤ ਸਤੇਈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੋਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਛੁਪਾ ਲਈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਨ ਕੀ ਇੱਕ ਮਨ ਕੀ ਸੇਈ, ਪਰ ਕੀ ਵਸਤ ਛੁਪਾਵਨ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਸਤੇਈ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਰੈ ਪਾਪ ਪੁਨ ਰਾਖੁਦ ਰਾਏ, ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਹਿਲਾਏ। ਇਨ ਦੁਐ ਤਜਨ ਤ੍ਰਿਐ ਜਮ ਜਾਨੋ, ਭੂਲ ਨਾ ਕਉ ਨਿਰਪਤ ਮਨ ਠਾਨੋ। हे ਰਾਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ। ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ।
ਸੁਣੂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੂਲ ਮੰਨੋ। ਚੌਥੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਸੁਖ ਸਾਰੂ। ਫੇਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰੱਖਣਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰੱਖਣਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਨ ਕਾਮ ਅਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਰੂ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਤ੍ਰਿਆ ਕੀ ਬਾਤੈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਿਆ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਸੁਨ ਸੁਨ ਮਨ ਮਹਿ ਧਰਨੀ। ਫੇਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਤੈ ਇਕਾਂਤ ਮਿਲ ਬੈਸਨ। ਫੇਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਚੌਥੇ ਹੋਵਤ ਅੰਗ ਸਪਰਸ਼ਨ। ਚੌਥਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਚਮ ਹਿਤ ਕਰ ਦੇਖੈ ਤੈ ਕੋ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਛਠੇ ਅਲਿੰਗਨ ਕਰਹਿ ਹਿਆਸੋ। 6ਵਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਤ ਚਿਤਵਨੋ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਰੀ। 7ਵਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਮ ਭੋਗ ਕਰਨ ਬਿਦਸਾਰੀ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਨ ਸਭਨ ਕੋ ਤਿਆਗੇ ਜੇਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇਈ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਯਮ ਹੈ ਧੀਰਜ ਕਰਨੀ। 5ਵਾਂ ਯਮ 10 ਨੇ। 5ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ। ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨੱਚ ਲੋ, ਟੱਪ ਲੋ, ਗਾ ਲੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ। ਧੀਰਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਸਹੇ ਸਮ ਧਰਨੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਦ ਸੰਪਦ ਆਤਪ ਸੀਤਾ। ਵਿਕਲ ਨਾ ਹੋਏ ਡੁਲਾਵੇ ਚੀਤਾ। ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਡਲਾਉਣਾ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਏ ਤੱਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਮ ਯਮ ਹੈ ਖਿਮਾ ਸੁਹਾਈ। 6ਵਾਂ ਯਮ, 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਫੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਔਗਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
गरीब नवाज कहते जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना विचारियो। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ। मन में शोभ न कबहू उठाई, भला के बुरा बखाने कोए, सहनशील मन सब ते होए। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਸਹਿ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕੈ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ। ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕੈ ਸਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, संतोख रखना है। सप्तम दुखी न देखे काहि, दया करे सब सो निर्बाही। 7वें नंबर ते दया करनी, किसे नू दुखी नहीं देखना। देखो किन्नियां वधिया गल्लां ने, ये तां अगे आपां आम पढ़दे ही आ, पर इन्हां ते अमल नहीं करदे। दया करनी, किसे भी जीव ते दया दी दृष्टि रखनी। ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਾ ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਖੜੀ, ਉੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਕੋਲ ਨਾਲਾ ਸੀ ਗਹਿਰਾ, ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਬਾਂਹ ਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦਇਆ, ਦਇਆ, ਦਇਆ ਧਰਮ का मूल है। जिन्हें धर्मी बनना ਉਹਦੇ ਲਈ दया बड़ी जरूरी है। अगला अंग है दया करनी। अष्टम कोमल हृदय राखै। 8वां अंग है जी हिरदा कोमल रखना, हिरदा कठोर नहीं रखना, कठोर सुभाव नहीं करना, बिल्कुल निर्मल हिरदा रखना है। शुभ उपदेश सबन सो भाखै। सारियां नू परमात्मा नाल जोड़ना, सारियां नू कहना साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा। बस एक नाल जोड़ देना, दो नाल नहीं, एक परमात्मा नाल जोड़ देना, ये जरूरी है। नौमो यम मिर्जाद हारा, भला बुरा लख करे विचारा। फिर मर्यादा नाल आहार करना, ये 9वां यम आ गया। यम दा 9वां भाग आ गया, मर्यादा नाल खाना। की मर्यादा जी खाण दी? अपने पेट दा चौथा भाग खाली रखना, जे बीमार नहीं पैना। ब्याह विच गए, ठुस ठुस के खा लिया, रज रज के खा लिया, फिर अगले दिन डॉक्टर को चले गए, खराब हो गया ना। जे सहज नाल खाओ, मर्यादा नाल खाओ, भी 3 हिस्से पेट भरना, एक हिस्सा खाली रखना, बीमारी नहीं आउंदी। एक पिंड विच वैद चलिया गया अपना बस्ता लैके, होका दिंदा फिरदा भी कोई बीमार है दवाई लै लो। एक घर विचों भी कोई मरीज ना निकलिया, वो चलदा चलदा गुरुद्वारे पहुंच गया। उत्थे जाके किसे साधु नूं कहंदा महाराज जी तुहाडे पिंड विच कोई बीमार नहीं हुंदा? कहंदे नहीं हुंदा। क्यों जी? कहंदे ये मर्यादा नाल भोजन करदे आ, साडे कोल कोई मर्यादा नहीं है। सवेरे नाश्ता किया 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे नूं समोसे आ गए, वो भी खा ले। 12 बजे नूं कुछ होर आ गया, वो भी खा लिया। 1-2 बजे फिर रोटी खा ली, शाम नूं 4 बजे फिर कुछ खा लिया, रात नूं फिर कुछ खा लिया। सारा दिन खाण ते लगे, मर्यादा खत्म हो गई। फिर की खाना है, इस गल दी भी मर्यादा नहीं रही भी खाना की है।
ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਵਨ ਕੋ ਆਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੋ, ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਖਾਏ ਕੰਮ ਤੇਤੋ। ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ 3 ਭਾਗ ਖਾਣਾ ਤੇ 1 ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਸਮੋ ਯਮ ਸੋ ਸੋਚ ਲਖੀਜੈ, ਜਲ ਮਿਰਤ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਜੈ। ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 10ਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਸੁਚਮ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੁਚਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਕੀ ਮਲ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਤਜ ਕਰ ਸੋਚ ਕਰਤ ਹੈ ਤਾਹੀ। ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼, ਸਾੜਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਯਮ ਦੇ 10 ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਯਮ ਦੇ 10 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੇਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਨੇਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਣ, ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ, 8 ਅੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨੇਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਵਸ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪ ਲਓ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ। ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।